हालेलुया। हो सकदा ए कले वेला ना आवे, पापा वल्लों तौबा करके जा। हो सकदा ए कले वेला ना आवे, पापा वल्लों तौबा करके जा। तेरी जिंदगी दा ना सूरज डूब जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। तेरी जिंदगी दा ना सूरज डूब जावे, नशियां तो तू तौबा करके जा। की करना है अपने पैसे तेरे नूं, सांभ न सकिया जे तू अपने वेले नूं। की करना है अपने पैसे तेरे नूं, सांभ न सकिया जे तू अपने वेले नूं। शायद कल नजरां दा बूहा पिड़ जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। शायद कल नजरां दा बूहा पिड़ जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। यस्सू तो वध करदा कोई प्यार नहीं, ऐना झूठे साहां दा एतबार नहीं। यस्सू तो वध करदा कोई प्यार नहीं, ऐना झूठे साहां दा एतबार नहीं। की पता किस दिने धड़कन रुक जावे, वधिया तो तू तौबा करके जा। की पता किस दिने धड़कन रुक जावे, वधिया तो तू तौबा करके जा। हो सकदा ए कले वेला ना आवे, पापा तो तू तौबा करके जा। समय दा लाभ उठाना बहुत जरूरी है, कोल यीशु दे आना बहुत जरूरी है। समय दा लाभ उठाना बहुत जरूरी है, कोल यीशु दे आना बहुत जरूरी है। इस तो पहला किरपा दा युग मुक जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। इस तो पहला किरपा दा युग मुक जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। हो सकदा ए कले वेला ना आवे, वधिया तो तू तौबा करके जा। जे ना मन्ने पाप ते रोना पै जाना, रक्षरता हो जाना पर तू रह जाना। जे ना मन्ने पाप ते रोना पै जाना, रक्षरता हो जाना पर तू रह जाना। हो पछताना जो वाणी ठुकरावे, पापा तो तू तौबा करके जा। वधिया तो तू तौबा करके जा। हो सकदा ए कले वेला ना आवे, वधिया तो तू तौबा करके जा।
बदियां तो तू तौबा करके जा। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ वचन के लिए कहने सुखप्रीत ना प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद कर दी तेरा शुक्र कर दी मेरे लोग सचमुच तू जिंदा सच्चा खुदा है प्रभु। खुदावन प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू 6 दिन तक संभालिया, 7वें दिन अपने घर लैके आए प्रभु। मेरी कोई सोच समझ लियाकत भी योग नहीं थी किया। सब तो बड़ी पापड़ गुनाह का रसगुल्ला आ रही है प्रभु, जिसका फूला दे के प्रार्थना करती है प्रभु। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दिया तेरा शुक्र कर दिया मेरे पिता इस पवित्र मजूरी दे लिए मेरे लॉर्ड। सचमुच तू ही जिंदा सच्चा भला खुदा है, तेरे तो तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। तेरे जैसा छुड़ाने वाला छुटकारा देने वाला परमेश्वर कोई नहीं। तू ही जिंदा सच्चा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे महान परमेश्वर सचमुच पिता जिसका मैं कोई बड़े तेरा नाम पाता है प्रभु, तू अच्छी तरह करके वचन दी नाम पा मेरे पिता। साडा वचन तेरे वचन के अनुसार होवे मेरे पिता। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिन्हें भी तेरी पवित्र हजूरी लग चुके हैं प्रभु, सब तेरे पवित्र वचन तेरे कलाम न पा जाए प्रभु। सब तेरे जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम चुके। ओ खुदावन जिन्हें बीमार दुखी विचार आए ने सब तेरे नाम से शिफा पहुंचे छुटकारा पाउन प्रभु यीशु मसीह। ओ अंदर पिता मैं तेरे सब सेवक को तेरे पवित्र बल वाले तन की। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह बोलने वाला तेरा सेवक तेरा दूत जब भी बोले प्रभु तेरा वचन सारे जीवन को बदल दे प्रभु यीशु मसीह। तू ही जिंदा सच्चा खुदा है प्रभु, बहुत देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कर दिया तेरा शुक्र कर दिया मेरे धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह सच्चे वचन दे प्रभु। धन्यवाद तू मेरी छोटी सी प्रार्थना सुने, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मांगदी तू बहुत ले हालेलुया। प्रभु का वचन कहना जो कुछ भी करो प्रार्थना के द्वारा करो। जे असीं कोई भी काम करते हैं, चाहे प्रभु की आराधना करते, खाना खाते, कुछ भी करते हैं, की करके करना प्रभु की महिमा उसकी वडियाई करके ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करके फिर ਅਸੀਂ शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही मसीह जीवन की शुरुआत आ। बिना प्रार्थना तो कोई भी खुदा के वचन च अगे नहीं वध सकता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करता। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू जीवन की रोटी है खुदावंद, लेकिन अज मनुख प्रभु जी उस जीवन की रोटी को छड़ के जा रहा है खुदावंदा। अज मसीह लोग खुदावंदा जीवन की रोटी नहीं प्रभु जी संसार की रोटी खा रहे हैं प्रभु जी। लेकिन मेरे महान पिता प्रभु जी तेरी बड़ी दया ते कृपा साडे उपर होई प्रभु जी। जदों मलाकी 4:5 विच लिखिया देखो मैं एलिया नबी ने तुहाडे लई कल्लांगा भी ओह बालका दे दिल पेवा वाल ते पेवा दे दिल बालका वाल मोड़ेगा। सच है प्रभु यीशु मसीह तेरे नबी के द्वारा उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी गई खुदावंदा। ते अज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन ने खुदावंद तेनू पछाण लिया है ते तेरी दुल्हन प्रभु जी तेरी महिमा वडियाई करनी खड़ी है खुदावंदा। तू दया कर कृपा कर प्रभु जी। जीवन की रोटी सिर्फ दुल्हन खा सकती है खुदावंदा, लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह कां ते इल्ला प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी को खा नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि उकाब ही है प्रभु जी जिहड़ी जीवन की रोटी खा सकता है प्रभु जी। क्योंकि उकाब तो बिना जीवन की रोटी को कोई भी नहीं खा सकता। चलते दया कर कृपा कर तेरे जिंदा जिंदा दी सामर्थ्य नाम दे विच मांगते हैं आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। अज की असी आखिरी युग विच रह रहे हैं, क्योंकि सानू पता आ भी एक दूत भेजा गया। मैं बार बार दूत की गल इस करके करदा आ क्योंकि दूत के द्वारा ही वचन साडे सामने खुलिया है, जिहदा नाम भाई विलियम मैरी ब्रानम सी, जो कि 1909 दे विच पैदा होया। ते उसने की किया जो पैदा होया सी, पैदा होने के सार ही पिलर ऑफ फायर उसके सिर ते रहिंदा सी। अग दा खंभा जिहड़ा इजराइलियां दे नाल रहिंदा सीगा, ओही पिलर ऑफ फायर जिहड़ा मूसा दे नाल रहिंदा सीगा, ओही बचपन तो ही भाई ब्रानम दे नाल रहिंदा सी। ते सारे ही भेद भाई ब्रानम द्वारा खोल दिते गए। हुण जिहड़े भेद भाई ब्रानम ने खोले आ, उन्हां दा साडे जीवन दे विच बहुत वड्डा महत्व आ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬਿਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਯਹੂਨਾ 6:35 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ 6:35 ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ 6:35 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਕੂਰੇ ਦਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰੀ ਉਹ ਰੋਟੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ? ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦੇ ਏਲੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਊਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਬੀ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਬੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਾਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਚਰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੁਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ABCD ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਭੈਣਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚੰਦਾ ਦੋ, ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੋ, ਜਾਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਆ, 5-5 10-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਰਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਚਰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਲਓਗੇ, 2 ਦਿਨ ਜਰ ਲਓਗੇ, 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 40-40 ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 40-40 ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਭ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਕਾਬ ਕਦੇ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਕਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਰਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਟ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਯਹੂਨਾ 14 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ 14। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਹੂਨਾ 14 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ 14 ਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਿੱਪੁਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿੱਪੁਸ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਫਿਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿੰਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਚੰਭਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢੂਗਾ ਕੌਣ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਆਤਮੇ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬਸਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ? ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦਾ ਬਸਮਾ, ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਪਸਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਟੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਪਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਸਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਬਸਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਢੂੰਘੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ।
ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਪਤ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਧਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜੀ ਲੂਗਾ? 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 150 ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਜੀ ਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ? ਯਹੂਨਾ 1:1 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯਹੂਨਾ 1:1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਯਹੂਨਾ 1:1 ਵਿੱਚ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਲਗੋਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ? ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਭੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਛੰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਲੰਗੜਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਧਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਅੰਨਾ ਲੰਗੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲਾਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਲਾਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਮੋਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਮੋਸ 3:6। ਅਮੋਸ ਅਮੋਸ ਦੇ 3:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਜੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਨ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਧਾਰੇ ਆ, ਕੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨਾਮ ਇਹ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਆ, ਪਿੱਟਣਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਲਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਲਹਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੇਦਦਾਇਕ ਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਦਿਆ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ? ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਜੇਵਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 2:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ਦਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। 6ਵੀਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਹਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖੇਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਣ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਭਰੋਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 50 ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਆ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰਤਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੱਬਾ, ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਲੋਕੀ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਵਾ ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾਏਂਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਪੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਛੱਡਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਫੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ ਆ, ਏਲੀਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਗੇ? ਸਾਫ਼ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਊਗਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੁਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਖੁਜਲੀ, ਉਹਦੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆ ਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਿੱਥਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਥੇ ਬਗੈਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥਣਾ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਿੱਥਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਚਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 70 ਭੱਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਦਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਣੀ, ਵਚਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਪਚਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 23 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 23, ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਬੀ ਆ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤਿਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਸੂਰਜ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਟਣਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਚ ਠੋਕੀ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੜਬੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬਾਬਲ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਲ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰੜਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ? ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4:3 ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚਰਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4:1 ਵਿੱਚ ਪਰੰਤੂ ਆਤਮਾ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵਚਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਾਸਟਰ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਬਸਮਾ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਮਾ ਬਦਲਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਦਲਤੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੜਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੜਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਨਬੀ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਘਰ ਚਰਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ? ਉਹ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ? ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਤੇ ਭੇਟਾਂ। ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਕਮਾਉਂਦੇ 500 ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚੂਗਾ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ ਆ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਤ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੂਤ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਫੜਾਈ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਔਰਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦਾ ਆ? ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹੀਰੋ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਔਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਠਹਿਰੂਗੀ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੂਗਾ, ਔਰਤ ਠਹਿਰੂਗੀ। ਔਰਤ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਔਰਤ ਕਰਾਂਦੀ? ਔਰਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਸੀਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਆ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਵੱਢੂਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਨਿਕ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ। ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖਈ ਰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਰਗ ਛੇੜਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਚਰਚ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਤ ਦਿਖਾ ਦਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਬੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਪੱਖੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਭੈਣੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ
ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੜਾ ਲੜਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟਾਈਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਲ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੇ ਚਿਕਨੇ ਚੋਪੜੇ, ਬਾਲ ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਚਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਚਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਿਓਮੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਚਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤ ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੂਹਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਨੇ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਰਾੜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਲੱਗੀ। ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੁੜੋ ਉਸ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਲ, ਵੀ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਓ। 70 ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ 12 ਵਰਗਿਆਂ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਖੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।